नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहलो बौल किए तो बरर भाग 26 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। रातिरे रूपार बापा खूब खुशी होई फेरिला ऑफिस रु, किंतु सेई खुशी खबरटा थिला रूपा पाई सबुठु अशुभ। मुंडरे तार जेमिति अकाଳରେ आकाश छिंडी पड़िला। मिठा स्वप्न देखुथिबा रातिटा जेमिति खूब शीघ्र पाईगला। आउ अधा अधूरा स्वप्न माने मुंड पिटी गुमुरी गुमुरी कांदिबारे लागी पड़िले। आउ 15 दिन परे सेमानंकु कटक छाड़ी जीवाकू पड़िबो। रुद्र बाबूंकर बदली होई जाईछि नुआ जगाकू। तांकू 15 दिन परे नुआ ऑफिस रे जोग देबाकू पड़िबो। एबे झियो दुहिंकर परीक्षा भी सरी जाईछि, तेणु कोनोसी बहाना भी नाही आउ किछि दिन एठी रहिबा पई। नुआ जगारे नुआ क्लास रे एडमिशन भी सहजरे होई जिवो। ट्रांसफर नाम सुनी रूपा हृदय रे विरहर बिगुल बाजीगला जेमिति। से कोठी को ट्रांसफर होईछि बोली पचारिबाकू भूली गला। आभा खूब खुशी होई पचारला, बापा कोठी की ट्रांसफर होईछि हमर? बारीपदारी माँ, बारीपदा? जा हो खूब भल हला बापा। नानीर मोर परीक्षा भी सरी जाईछि। 15 दिन पढ़ा नहीं खाली आमे। ता मुहरु कथा सरीछि कि नहीं? राजेश्वरी देवी कहले, हाँ पूरा आईएएस परीक्षा जेमिति 2 जण देई आसीछ। आउ पढ़ापढ़ी कौन हेबो तुमर? खाली बुलाबुली पाई बहाना दरकार। आउ रूपा कानरे किछि पशु नथिला। आजी से देखा करियाकू आसीबे कही आसिलेनी। 15 दिन क्लास भी आउ एइठी सेई कॉलेज जिबार नहीं ताकू। आउ तांक सह देखा हेबार जो टिकक आशा से भी आउ सफल हेबार दिसुनी काई। रूपार मुह सुखी जाइथिबा देखी रुद्रबाबू पचारले, कौन रे माँ तो मुह कौन पाई सुखी जाइछि? आजी पेपर भल जाइनी कि तोर? नाई नाई बापा, पेपर खूब भल जाइछि। बापा एइठू केबे जिबा आमे ताहले? प्रथमे मु बारीपदा जाई घर ठीक करी आसीबी, तापरे तमे माने आसीबो। 15 दिन परे जिबू। घर पाई जणे सांगकू कही देइछि, मझिरे थरे जाई देखी आसीबी। हाँ बापा, मोर सबुठू अलगा आउ बड़ रूम दरकार, कहिला आभा। गोटिए काहींकी, सबुगुड़ा रूम तोर ना? राग तमतम होई कहिला रूपा। राति 12टा हलाणी, हेले रूपा आखिरु निद कुआडे हजिगला केजाणी। परीक्षा सरीबार खुशीटा तार आजी दुई दुईटी दुख कालीमारे कुआडे लुचिगला जेमिति। आउ थरे काली जाई कॉलेज आगरे तांको अपेक्षा करिबो। हुए तो काली आसी पारंती। पुणी भाबुछि, ना ना मु कौन पाई आउ थरे जिबी? कथा देई जिए कथा रखेनी ता सह की संपर्क? रूपा निज मन को बुझेई सोइबाकू चेष्टा कला। पुणी आउ एक सकाळ हला। दिन 2:30 हलाणी। रातिर सबु प्रतिज्ञा कुआडे छु मंतर होईगला जेमिति। घरे सांगठारु बही नेबा बहाना करी रूपा कॉलेज आगरे अपेक्षा करिछि आकाश बाबूंकू। अमानिया आखि खोजी बुलुछि तांकू आजी। पुचुका बाला भी अछि सेई चलचंचल परिवेश कॉलेज गेट पाखरे। हेले रूपा पाई सबु किछि स्थिर निशब्द लागुथिला जेमिति। जदि काली कोनोसी असुविधा बसतः आसी पारिलेनी आजी तो आसी पारिथांते, हेले तांकर देखा नाही। सबु धोका। ए बदमाश पिला, तार आसीबार नथिला आजी एइठिकू। किए देखिले कौन भाबियो ताकू। से खूब शीघ्र फेरी आसला निजर आहत मनटिकू धरी। महुली गाँ, जंगल कोଳରେ खूब सुंदर आदिवासी गाँटीए। सबु किछि निर्मल आउ सुंदर। प्रकृतिर पवन निर्मल आउ मनमोहक। हेले एई किछि दिन हला गाँ रे हईजा सबु किछि अस्तव्यस्त करि देइछि। अनेक मृत्युवरण भी करि सालेनी। कटकरू जाइथिबा डाक्तरंको कैंप लागिछि। गाँरु अनेक आक्रांत रोगी आसिया भी आरंभ होई सारिछि। अनेक अंधविश्वासर शिकार होई घरे बुढ़ी ठाकुराणीर पूजा अर्चना करिबारे लागी पड़िछंती। तांको कहिबा कथा, एइटा तो ठाकुराणीर कोप। अंग्रेजी औषधरे कौन भल हेबो? देवी आहुरी रागी हे बाबू। आमे कैंप जिबुनी। किछि डाक्तर घर घर बुली प्रथमे सचेतनता जगेइबाकू बाहारी पड़िले। रूपा को देखा न करिवार दुख धीरे धीरे आकाश मन भितरु रोगींको गहणरे परदाटिए पकेई देला जेमिति। सेमानक अवस्था खूब खराब थिला। खाद्य अभावरे सेई आदिवासी लोके बाउंस मूल सिझेई खाइबाटू आरंभ करी विषाक्त छतु मध्य खाई जाउथुले। छोट पिला माने खूब पुष्टिहीन देखा जाउथुले। सकाळरू संध्या जाए रोगींको गहणरे आकाश समय केमिति बीतीगला जना पड़लानी। जेमिति टिकिए फुर्सत मिलिला
ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବସି ବସି ପୁଣି ସେଇ ଦୁଃଖ। ରୂପା ସହ ଦେଖା ହୋଇପାରିଲାନି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଭାବିଥିବ। ମନଟା ଖୁବ୍ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଟେଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଧୂଳି ସମୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାରୁଣୀ ଆକାଶରେ ଡୁବି ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ମହୁଲ ଗଛର ମହୁଲି ପବନ। ଆକାଶ ଅନେଇଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ। କି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସତେ! ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନ ଯେମିତି ମନରେ ମାଦକ ଭରି ଦେଇ ଯାଉଛି। ହେଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଯେମିତି କିଏ ଖୁବ୍ ବୋଝ ଲଦି ଦେଇଛି। ମନ ଜାଣିଛି ଏଇ ବନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି କମ୍ ଲାଗୁଛି ତାର ପ୍ରିୟାର ବିରହ ଠାରୁ। ଏ ବିରହ ବି ମିଠା ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ରୂପାର ଭାବନା ଖୁବ୍ ମଧୁର, ଖୁବ୍ ମିଠା ମିଠା। ରୂପା, ତୁମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର। ଟ୍ରେନ୍ରୁ କିଛି ଦୂରରେ ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଝିଅଟିଏ ଟୋକେଇରେ ମହୁଲ ଗୋଟେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଆକାଶ ବାବୁ ଅନେଇଲେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ତାକୁ। ଏମିତି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଏ ସେଇ ଝିଅଟି? ଏଇ ଗାଁର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ଗରିବୀ ପାଇଁ ମହୁଲ ଗୋଟାଉଛି ବୋଧହୁଏ। ଏଇ ସବୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ଏଇଥିରୁ ମଦ ତିଆରି କରି ଖୁବ୍ ନିଶାସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଲା ଏଇଆ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବାଧା ଦେଇ ଝିଅଟି ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ମଧୁର ଲାଗୁଥିଲା ଶୁଣିବାକୁ। ସେ ଚିନ୍ତାରେ କେତେବେଳେ ସେଇ ଝିଅ ଜାଗାରେ ରୂପାକୁ କଳ୍ପନା କଲେଣି ନିଜକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ରୂପା ହସି ହସି ଟୋକେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆସୁଛି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ। ଆହା, କି ମନଲୋଭା ହସ ରୂପାର! ଆକାଶ ବାବୁ ଖୁବ୍ ଆମୋଦିତ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖି। ରୂପା ସତେ ଯେମିତି ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଖୁବ୍ ପାଖକୁ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଉଠିପଡ଼ି ଡାକିଲେ, ରୂପା, ଏଇ ରୂପା। ଝିଅଟି ହସିଲା, ହା 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 ହା। ଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ! ଆକାଶ ବାବୁ ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଲେ। ଆରେ, ତା ଆଗରେ ଟୋକେଇ କାଖେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସେଇ ମହୁଲ ଗୋଟଉଥିବା ଝିଅଟି। ଆଉ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସି କହିଲା, ବାବୁ, ମୁଁ ରୂପା ନୁହଁ ମ, ମୋ ନାମଟି ହେଲା ମହୁଆ ବାବୁ। ଏଇ ମହୁଲି ଗାଁର ଟୁକେଲ ମୁଇଁ ଗୋ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଝିଅଟି ମୁହଁରେ ଏବେ ବି ହସ ଲାଖି ରହିଥିଲା। ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ମୁହଁରେ ମୁକ୍ତା ପରି ଦାନ୍ତ ପନ୍ତିରେ ହସ ଖୁବ୍ ମାନୁଥିଲା ତାକୁ। ଗୋଡ଼ ଗଣ୍ଠି ଉପରକୁ ପିନ୍ଧିଥିବା କସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ, ନାକରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୋଥ ଆଉ ବେକରେ ବଣୁଆ କିଛି ଫଳରେ ତିଆରି ମାଳା ପିନ୍ଧିଛି। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ପ୍ରକୃତି କନ୍ୟା ଇଏ। ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶ ବାବୁ ମହୁଆକୁ ଦେଖି ରୂପା କଥା ଭାବି ଭାବୁକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଏଇ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମହୁଲ ଫଳ ଖାଇବୁ? ନେ ବାବୁ, ଚାଖି କରି ଦେଖ ନା, ଖୁବ୍ ସୁଆଦ। ଏତି କହି ମହୁଆ କିଛି ମହୁଲ ଫଳ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଟେଣ୍ଟରେ ରଖିଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ସେ ସେଇ ଝିଅର ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ପୁଣି ଥରେ ରୂପାର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଡୁବିଗଲେ। ରାତି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆକାଶ ବାହାରୁ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସି ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମନ ଖୁବ୍ ବିଷଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଉଡ଼ିଯାଇ ଯେମିତି ରୂପା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଚୁକାବାଲା ପାଖରେ ଦେଖା କରି ପାରିଲେନି ବୋଲି ସବୁ କହିଦେବାକୁ। ମନଟା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟେଇ ହେଉଛି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ରୂପା କେମିତିକା ସ୍ୱଭାବର ଝିଅଟିଏ କେଜାଣି? ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବ କି ଅଭିମାନ କରିବ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ରାଗିଲେ ସେ କ'ଣ କହି ବୁଝେଇବେ ତାକୁ? କହିବେ, ଆରେ ଏଇ ଛୋଟ କଥାରେ ଏମିତି କ'ଣ ରାଗନ୍ତି? ଆଉ ଅଭିମାନ କଲେ ସେ କହିବେ, ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଭିମାନ କରୁଛ? ତମେ କ'ଣ ମାନିନୀ ରାଧା? ଯଦି ତମେ ରାଧା ନୁହଁ ରୂପା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଅଭିମାନ? ଆଉ ଏଇ କଥାରେ ରୂପା ନିଶ୍ଚୟ ହସିଦେବ ଆଉ କହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଥାରେ ପାରି ହେବନି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ହଉ, କାହିଁକି ଆସିଲେନି ତାହେଲେ ସେଦିନ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ। ବିଚରା ପୁଚୁକାବାଲା ବି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତା ପୁଚୁକା ସେଦିନ ନ ଖାଇ ଫେରିଗଲି ତ। ଆକାଶ ହସି ପକେଇଲେ ନିଜେ ନିଜେ। ରୂପା ସହ କଳ୍ପନାରେ ଏମିତି କଥୋପକଥନରେ ରାତି 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ଦିନଯାକର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ନିଦ ଆସୁନଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ସେ ଟେଣ୍ଟରୁ ସେଇ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ। ଅଚାନକ ଦିଶିଲା, ଦୂରରୁ କିଛି ଲୋକ ହାତରେ ମଶାଲ ଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ବଜେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଢୋଲ ମହୁରୀ ଖୁବ୍ ଧିମା ଶବ୍ଦରେ। ବାଜୁଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଖୁବ୍ ଚାପା ଧିମା ଥିଲା। ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ବି ଶୁଭିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅକ୍ଷୟ, ଉଠ, ଦେଖ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ମଶାଲ ଧରି ବାଜା ବଜେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ। ଉଠ ନା ୟାର, ଦେଖ ତ। ଆରେ ୟାର ଆକାଶ,
खूब निद लगुଛି रे मते। तू देख बसी बसी आउ तो रूपा कथा भी भाबुथा। सकाळ हेले कहिबु कौन कौन देखिलु। हाँ सावधान थिबु। एइठी बहुत डाहाणी चिरुगुणी अछंती। आहुरी जंगली सुंदरी भी। तांको हाबुडरे पड़िले ना सबु सरीगला। अक्षय कहू कहू शोई पड़िला। तू भी केड़े निद्राळुटिए केजाणी सांग। आकाश आखिरे तो निद नथिला। से टेंडरू बाहारी टर्चटिए धरी सेई लोकमानंक पछे पछे सेमानंकु अनुसरण करिबाकु लागिले। मशाल आलुअरे आकाश देखिले सेईमानंक भितरे स्त्री पुरुष आउ 7-8 वर्षर पुओ पिलाटिए अछि। आकाश बाबू भाभी पारु नथिले एते रातिरे एमाने छोट पिलाटिकु नेई कुआडे जाउछंती। कौतूहल बसत से लुचि लुचि सेई लोकंक पछरे पछरे चलीथिले। सेमाने समस्ते प्राय जंगल भितरे गोटिए छोट पत्थर पुरुणा जीर्ण शीर्ण मंदिर पाखरे पहुँचिले। छोट पिलाटिकु सेमाने गोटिए पत्थर उपरे बसेई ताकू प्रथमे हलदी पानी गाधेई देले। एते रातिरे पिलाटी सहित सेमाने कौन करिबाकु जाउछंती। तापरे सेमाने नुआ कपड़ा पिंधेइले पिलाटीकु। फूलमाळ गଳାରେ देखि आकाश बाबू सिहरी उठिले। पिलाटीकु कौन एमाने ना 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 से केबे तांको आखि आगरे ए सबु हेबाकु देबेनी। से शुणिथिले एई आदिवासी लोकमाने खूब अंधविश्वासी आउ कुसंस्कारी। शिक्षा दीक्षार घोर अभाव। केबे केबे न्यूज रे आसे जे डाहाणी संदेहरे स्त्री लोकटिकु मारी देबार केबे पुणी बळी देबा केबे एमिति सबु विचित्र कथा पढ़िबाकु मिले। आज एमाने ए पिला सह सांगमाने प्रथमे तो कहिदेबाकु चाहे जेहेतु छोट पिलाटी उपरे कहानीटी लेखिछि। कहानी सबुबळे काल्पनिक। कहानी को केबे भी देहकु नेबेनी। कहानी सबुबळे कहानी। एबे चलंतु कहानी रे बढ़िबा। किछि सेमिति करिबाकु जाउछंती। से लुचि लुचि देखुथिले सेमानंकु। अचानक खूब दीर्घकाय कला मचम लोकटिए कुआडे थिला केजाणी बाहरी आसी पिलाटीर हाथ धरी आहुरी जंगल भितरकु टाणी टाणी नहीं जाउथुला। बाकी सबु लोक पुणी फेरी आसिबाकु बाहारुथिले। पिलाटी निज अनिच्छा सत्वे आगकु झिंकी होई चली थाए। किछि दूर जिबा परे छोट पिलाटी एथर कांदिबाकु लागिला। ताकू सेई लोकटी टाणी टाणी भीतर जंगल आड़कू नहीं जाउथिला। आकाश एबे सेई लोक पछे पछे लुचि छपी चलिबाकु लागिले। किछि दूर जिबा परे सेई लोकटी पिलाटीकु गोटिए राक्षस परी आँ करिथिबा मूर्ति आगरे बसेई कौन ता भाषा रे कहिला। बोधुए किछि मंत्र पाठ करुथिला। पिलाटी खूब विकଳରେ कांदिबाकु लागिला। हेले रातिर अंधार भितरे तार क्रंदन जेमिति पवनरे कुआडे मिळेई जाउथुला। आकाश बाबू एथर निश्चित होईगले एई मूर्ख अशिक्षित अंधविश्वासी लोके पिलाटीकु बळी देया पई आनी सेई कंसेई पाखरे छाड़ी देई गले। एई लोकमाने हईजाकु दैवी क्रोध बोली भाबी शांत करिबाकु मनीष बळी देउछंती। हे भगवान ए लोकगुड़ा एते अमनीष। आकाश भितरे पिलाटी प्रति अनुकंपार धारटिए बहीगला। हेले से एबे पिलाटीकु केमिति बंचेइबे। एमितिरे भी से तांको आखि आगरे पिलाटीकु मरिबाकु छाड़ी देई जाई परिबेनी। लोकटी एथर पिलाटी आखिरे पट्टी बांधी देई गोटिए आसनरे बसेई खूब बड़ तलवार बाहर करी आनिला। आकाश बाबू अचानक कौन करिवे पादरे ढेलाटिए झुंटी पड़िले। अरे भगवान बोधुए पिलाटीकु बंचेइबार रास्ता देखई देले। से तुरंत सेई ढेलाटी उठेई लक्ष्य करी लोकटी उपरकू फोपाड़िले। अचानक एमिति गोटिए आक्रमण पाई सेई लोकटी प्रस्तुत नथिला। हाथरू तलवार खसी पड़िला। से एणे तेणे अनेई किए एमिति आक्रमण कला बोली खोजुथिला। से खूब क्रोधरे चित्कार कला। ता कार्ୟରେ बाधा आसीथिबारु से टिके दूरको आसी खोजी हेउथिला किए बोली। किए पुणी ता कार्ୟରେ बाधा देला। सेई सुजोगरे आकाश बाबू सेइठू खूब शीघ्र पिलाटीर हाथ धरी गछ आढ़ुआଳରେ लुचि गले। लोकटी पुणी थरे फेरी आसी देखिला तार बळी देबाकू थिबा पिलाटी भी गायब होई जाईछि। एबे खूब क्रोधरे निजर छाती पिटी पिटी सेइठू जीवाकू लागिला। से आकाश बाबू एथर पिलाटीकू धरी धीरे धीरे निज टेंट आड़कू चलीथिले। मनरे खूब आनंद पिलाटीकू आसन्न मृत्यु मुखरू बंचेई पारिथिबारु। हेले भी पिलाटी खूब डरी जाइथिला। ता मुहरु भाषा बाहरु नथला। से टेंट पाखरे पहुंची सेई पत्थर उपरे बसी पड़िले। अचानक काहार हातर स्पर्श थिला तांको कांध उपरे। मनरे भय सारा अंगरे जेमिति सिहराई देला तांकर। सेई लोकटी कौन फेरी आसिला आउ थरे कि? ता हातरे तो तलवार थिला आउ से तो खाली हातरे। से कौन ताको आक्रमण करिवे? कारण निजकू रक्षा करिवार कौशल से तो
ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରାଟେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଥିବା ମହୁଆ କହିଲା, ବାବୁ ତୁଇ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆକାଶ ବାବୁ ଝଟ୍ କରି ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ମହୁଆକୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଟେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେ। କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ପିଲାଟି ଉଠିଯାଇ ମହୁଆକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ କିଛି କିଛି ବୁଝିଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ମହୁଆ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ଆଉ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ କହିଲା, ବାବୁ ତୁଇ ଖୁବ୍ ଭଲ। ମୋର ଭାଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣିଲୁ ନା? ନହେଲେ ତାକୁ ଆଜି ବଲି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏମାନେ। ଏମାନେ କିଏ? ଆଉ ତମ ଭାଇକୁ କାହିଁକି? ବାବୁ ଏଇସନ୍ ଗାଁରେ ମେଘ ନାଇଁ ହେବା ତ? ହଇଜା ଏସବୁ ଠାକୁରର ରାଗ ହେଇଛେ ଗାଁ ଉପରେ। ଆମର୍ ଗୁରୁଦେବଟା ବଲି ଦେବାର ପାଇଁ କହିଲା ଗୋ ବାବୁ। ମୋର୍ ବୁଆ ମଦ ପିଏ ଆଉ ମୋର୍ ସୌତିନି ମାଟା ନା ଲୁଚେଇ କରି ଭାଇଟାକୁ ବିକି ଦେଲା ବଲି ଦେବାର ଲାଗି ବାବୁ। ଆଜକୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଥିଲି ଆକୁ ମୁଁ। ଆଜି ତୁମ ଭାଇକୁ ତୁମେ ନେଇଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ତମ ମା ତାକୁ ବିକିଦେବନି? ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟେଣ୍ଟ ପଛରେ ଶୁଣି ଅକ୍ଷୟର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ ଆକାଶ କ'ଣ କରୁଛି ସେଠି? ଏତେ ରାତିରେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛି? ସେ ତାକୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ପଛେଇବନି କେବେ। ଆଖି ମଳି ମଳି ଉଠି ଆସିଲା ସେ। ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ। ସେମାନେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ। ଅକ୍ଷୟ ଏମିତି ଏତେ ରାତିରେ ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆକାଶ ଉପରେ ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ବି ହେଉଥିଲା। ପଚାରିଲା, ଆକାଶ ଏଇଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏତେ ରାତିରେ? ଆକାଶ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ କହିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ। ଅକ୍ଷୟ ଅନେଇଲା ଆକାଶକୁ। କହିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ବିପଦ ଭିତରକୁ ନିଜକୁ ଠେଲିବା ସହିତ ଆମ ପୂରା ଟିମ୍କୁ ବି? ସେମାନେ ଯଦି ଟିକିଏ ଟେର୍ ପାଇବେ ଏସବୁ ତୁ କରିଛୁ ବୋଲି, ଟେଣ୍ଟା ଭାଲ ଧନୁ ତୀର ନେଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏଇଠି ସବୁ। ନା ନା କେହି ମୋତେ ଦେଖିନି। ହଁ ଏବେ ତମେ ତମ ଭାଇକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ପଚାରିଲା ଆକାଶ। ତୁ ତା ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛୁ ବାସ୍। ସେ ତାର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ। ତୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ତା ପାଇଁ? ଜାଣିଛୁ ଏମାନେ ମୂଢ଼ ଜାତି। ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ। ନିଜକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେ ନା ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ୟାର ତୁ ବି ନା। ମହୁଆ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ବାବୁ ତୁଇ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରଛୁ? ମୁଇଁ ୟାକୁ ଆଜି ଏବେ ମୋର୍ ମାଉସୀ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି ଯେ। ଏଇ ଆର ଗାଁରେ ମୋର୍ ମାଉସୀର ଘର ଅଛି। କେହି ଜାଣିବେନି ବାବୁ। ଏତିକି କହି ମହୁଆ ତାର ଭାଇର ହାତ ଧରି ସେଇଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହୁଆ ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଯିବ? ମୁଁ ଆସୁଛି ରୁହ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର, କହିଲା ଆକାଶ। ଅକ୍ଷୟ ତା ହାତ ଟାଣି ଧରି ଇଂଲିଶରେ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବୁଦ୍ଧି ପୋଡ଼ି ଖାଇଲୁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିଶାରେ? ଏତେ ରାତିରେ ସେଇ ଝିଅ ସହିତ ଯିବୁ ତୁ? ତାଙ୍କ ମୁଖିଆ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ତୋର ବାହାଘର ତାହାରି ସହ କରିଦେବେ ଯେ। ଜୀବନ ସାରା ରୂପା ରୂପା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିବୁ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡରେ କୁକୁଡ଼ା ପର ପିନ୍ଧି ମାଦଲ ବଜେଇ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଥିବୁ। ଆକାଶର ପାଦ ଅଟକିଗଲା ସେଇଠି। ଆରେ ଏତେ କଥା ତ ସେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଳରେ ଏତେ କଥା ଭାବିନଥିଲେ। ଝିଅଟି ଏତେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଯିବ ସେଇପାଇଁ ସେ ମହୁଆ ତା ଭାଇକୁ ନେଇ ସେଇଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ କୃତଜ୍ଞତାର ଚାହାଣି ଚାହିଁ ହାଣି ଦେଇଗଲା ସେ। ଯେମିତି ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସେ କହିଗଲା, ତୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ବାବୁ, ତୁଇ ଖୁବ୍ ଭଲ। ରୂପା ନାମରେ ଆକାଶ ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ଶିହରଣ ଜାଗି ଉଠିଲା। ସେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଇ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାତି ପାହିବ। ପୁଣି ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପ ରୋଗୀ ଔଷଧ। ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ରୂପା ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣରେ ତାର ମନ ଭିତରେ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇବାକୁ ଆସି ସାରିଲାଣି। କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ରୂପା ତାକୁ କେଜାଣି? ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଫେରିଯାଇ ପ୍ରଥମେ ରୂପାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେବ ସେ। ଯଦି ଅବୁଝା ହେବ ରୂପା ତାକୁ ପୁଚୁକା ଖୁଆଇ ମନେଇ ନେବ ସେ। କ'ଣ କହିଲା ସେଦିନ? ମୋତେ ପୁଚୁକା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବୁଦ୍ଧୁ ଝିଅଟିଏ ତ ଆଉ ଖୁବ୍ ଡରକୁଳିଟିଏ ବି। ଏଇଠୁ ଫେରିଲେ ମୋ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ କହିଦେବି ତାକୁ। ହେଲେ ରୂପା ମୋତେ ନିରାଶ କରିବନି। ତମ ମୁହଁରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ହଁ ବୋଲି। କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ହଁ କହିବ ତ ମୋତେ? ଏଇ ଆକାଶ, ରୂପା କଥା ଭାବୁଛୁ ନା? ତତେ ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି। ଏଇନା ତୋ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଜୁଆର ଛୁଟିବ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗ
ଗିଫ୍ଟ ନେବୁ କି ନାହିଁ କହ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମୋତେ ଦେବୁ? ହଉ ଦେଲୁ ଦେଖି କ'ଣ ଦେବୁ। ଅକ୍ଷୟ ଖାମଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଆକାଶ ହାତକୁ। ଖାମଟି ଖୋଲି ଖୁସିରେ ତାର ଆଖି ଯେମିତି ଜଳି ଉଠିଲା। ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ଖାମ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ରୂପାର ଫଟୋଟିଏ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସେଦିନ ବାହାଘରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତୋ ରୂପାର ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଆମକୁ ଏମିତି ଅଚାନକ ଏଇଠିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଫଟୋଟି ମୋ ସାଙ୍ଗର ବିଧୁରିତ ପ୍ରାଣରେ ଅମୃତର ବିନ୍ଦୁ ବିଞ୍ଚିଦେବ। ଆକାଶ ଏକଲରେ ଦେଖୁଥିଲେ ରୂପାର ଫଟୋକୁ। ଆଉ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ଉପରେ କେତେ ରାଗିଛ? ଅଚାନକ ଟେଣ୍ଟର ଝରକା ପାଖରେ ଶୁଭିଲା ଝିଅର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ବାବୁ। ଆକାଶ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଦୁହେଁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏଇ ରାତିରେ ପୁଣି କିଏ ଆସିଲା? ଆକାଶ ରୂପାର ଫଟୋଟିକୁ ପକେଟରେ ରଖି ଝରକା ଆର ପାଖକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇ ଦେଖିଲେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମହୁଆ। ଆକାଶ ବାବୁ ଶଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମହୁଆ ଆସିଛି? ତା ଭାଇକୁ ସେମାନେ ଆଉ ବାବୁ, ମୋ ବୁଆର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ମରିଯିବ ବାବୁ। ତୁଇ ନଗଲେ ଏମାନେ ଏବେ। ମୋ ସଙ୍ଗେ ଚାଲ ବାବୁ ଚାଲ। କ'ଣ ହେଇଛି ତମ ବାପାଙ୍କର? ଆଜି କେମ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲନି? ବୁଆ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲାନି ଗୋ ବାବୁ। ତୁଇ ଆସ ଏବେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତି ରାତିର ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନଯାକ ରୋଗୀ ଆଉ ପୁଣି ରାତିରେ ସେଇ ଲୋକ ପିଛା କରି ମହୁଆର ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଏବେ ପୁଣି ତା ଘରକୁ ଡାକୁଛି। ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀର ଜୀବନ, ତାପରେ ନିଜର ଆରାମ କଥା। ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ଆକାଶ ଦୁହେଁ ମହୁଆର ପଛେ ପଛେ ବାହାରିଲେ। ରାତି ପାହି ପାହି ଆସିଲାଣି। ପୂର୍ବ ଆକାଶ ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆକାଶ ପଚାରିଲେ, ତମ ଭାଇକୁ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲ? ବାବୁ, ଏଇ ରାତିରେ ତାକୁ ମାଉସୀର ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ଆସିକିନା ଦେଖୁଛି ତୋର ମୋର ବୁଆଟା କଥା କହୁନି, ଦେହ ଥରୁଛି, ପାଟିରୁ ଫେନ ବାହାର କରୁଛି ବାବୁ। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହୁଆ ସହିତ। ନୁଆଣିଆ ଚାଳଘରଟିଏ ବାହାରେ ହେଁସ ଉପରେ ଶୋଇଛି ମହୁଆର ବାପ। ଦେହ ହାତ ମୋଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛି। ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହେଉଛି ତା ଚାରିପଟରେ। ମହୁଆର ସାବତମା ବସିଛି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ଆକାଶ ତାର ଉପଚାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗେଇ ପୁଣି ଟେଣ୍ଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହି ଆସୁଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ପକେଟରୁ ରୂପାର ଫଟୋ ବାହାର କରି ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ବିଛଣାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମନେ ମନେ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଡାକୁଥିଲେ, ରୂପା ମୋ ସୁନଅନିଟା ତ ଆଉ। ରୂପାର ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ ପାହିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ନିଜ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା, ନା ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ସେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଭାବିବନି। ତାଙ୍କ କଥା ମନକୁ ବି ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବନି। ଏତେ ଦିନ ସେ ଗୋଟିଏ ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲା କେବଳ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ନୂଆ ସକାଳରୁ ସେ କେବଳ ଆସୁଥିବା ଦିନମାନଙ୍କର କଥା ଭାବିବ। ଆଉ 15 ଦିନ ଏଇ କଟକରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ବିଦାୟୀ ଦିନଗୁଡ଼ା କାଟିବ। ଆଉ ସେଇ ମିଛୁଆ ଡାକ୍ତର ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ, ଏକଦମ ବନ୍ଦ। ଆଜିଠାରୁ ତାର ନୂଆ ଜୀବନ ବାରିପଦାରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେ ଏତିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲା। ନାରାୟଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହରିଦ୍ୱାର। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ଜନକ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସାହେବ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ହୁଏତ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଗଲାପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ପୁଣି ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରର ହେବ? ତାଙ୍କ କୋରଡ଼ ଅରବ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା କିଏ ପୁଣି ପାଇବ? ସେଇ ଦୌଡ଼ରେ ଅନେକ ହାରିଯାଇ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସାହେବଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରୁ କାହାରି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଆଖି ତାକୁ ଲୁଚି ରହିପାରେନି। ହେଲେ ଏଇ କେତୋଟି ମାସରେ ମାନସବାବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ମାନସବାବୁ ସାହେବଙ୍କଠୁ ଅନେକ ଛକା ପଞ୍ଝାର ଖେଳ ବିଷୟରେ ଶିଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ କଠୋର ଆଉ କୋମଳ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ି ସାରିଲେଣି। କେବଳ କୋମଳ ହୋଇ ସେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହରେଇଲେ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନସବାବୁ ବସିଛନ୍ତି ସାହେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ମାନସବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ସେ କହିଲେ, ମାନସରେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଲା ମୋର। ମୁଁ ଗଲାପରେ ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ଆଉ ସବୁ କିଛି ତମର ବି। ସାହେବଙ୍କ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ସାହେବଙ୍କ ଏମିତି ତିରୋଧାନରେ। ମାନସବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଜି ବାପା ପରି ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଜଣକ ବି ତାକୁ ପର କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନିଜର ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛି, ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସାହେବଙ୍କ ଦାହ ସଂସ୍କାର ସରିଲା ଖୁବ୍ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ। ଜଣେ ପୁଅ ପରି ମାନସବାବୁ ସବୁ କିଛି ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ।
ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇବା ଦିନଗୁଡ଼ା ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକେଇଲା ତାଙ୍କୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଲା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଲା ସେ। ଭଗବାନ ବି ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର, ଏକାଥରେ ସବୁ ଖୁସି କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ବାପା ବୋଲି ଭାବିଥିବା ଏଇ ସାହେବଙ୍କୁ ତା'ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଆଜି 10 ଦିନ ସାହେବଙ୍କୁ ଯିବାର ହେଲାଣି। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଏକୁଟିଆ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହେବଙ୍କ ଓକିଲ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାମୁ ଖବର ଦେଇଗଲାଣି। ସାହେବଙ୍କ ଓକିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବେଳାରେ ଆସିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନସବାବୁ। ସାହେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଉଇଲ୍ ଆଜି ଖୋଲିବାର ଦିନ। ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଉଇଲ୍ ପଢ଼ିବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ହଲ୍କୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନସବାବୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସାହେବଙ୍କ ଉଇଲ୍? ସମସ୍ତେ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ହଲ୍ରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଓକିଲ 2 ଜଣ ଉଇଲ୍ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାହେବ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନସବାବୁଙ୍କୁ ଦେଲି ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରର 10 ଜଣିଆ କମିଟି ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ମାନସବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଇଲ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମାନସବାବୁ ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସେ। ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ବି ବଦଳେ ସେ ସେଇଦିନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଜମିଦାରଙ୍କ କଏଦୀ ସାଜିଥିଲେ ସେ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନସବାବୁ କାହାକୁ ନେଇ ରହିବେ ସେଇ ମହଲରେ। ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ବୋଲି ମିନିର ବାପା ମିନି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେନି କି ସ୍ୱୀକାର ବି କଲେନି। ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମାନ ସମ୍ମାନ ପଇସା ସବୁକିଛି ଭରପୁର। ହେଲେ ମିନି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ମିନି ପାଇଁ ଆଖି ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ହୃଦୟରେ କୋହ ଭରି ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ଅନେଇଲେ ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ସାହେବଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗରେ। ସବୁ କିଛି ତ ଦେଲେ ଆପଣ ସେ ପୁରରେ ଥାଇ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ପ୍ରିୟ ମୋ ମିନି ମୋତେ ମିଳିଯାଉ। ଆଉ ବାରିପଦାକୁ ଯିବାକୁ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ରହିଲା ରୂପାର। ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ପବନ ପରି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଦୂରକୁ। ମନ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜୁଛି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ଆଖି ଖୋଜୁଛି ସେଇ ହସ ହସ ମୁହଁର ଝଲକଟିଏ ମାତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ମିନି ଆଉ ଆକାଶର କେବେ ବି ସାକ୍ଷାତ ହବନି? ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ? କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।